मधुमयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त दिव्य मातृप्रेमी भाई और भौणी माने आज वास्तव में गोटे विराट माराथन यात्रा चलला भली लगिला। निश्चित भाव में जो पथ गुड़िक अतिक्रम कले अर्थात दुईटी चैप्टर जहाँ सब शुणिले किछि भीतर को निश्चित भाव में भेदी थी आउ किछि ऊपर ऊपर चल जाइथिबो। निश्चित से चलीगला जिनस भी ताहा आम चेतना को निश्चित भाव में स्पर्श करिबो। मन साइलेंस हेले सब जिनस गुड़िक जड़े विचार बोधू को आने किंतु आम माने मनर साइलेंस एबे पार्टीटा बंद करछे सत किंतु भितरे अनेक विलाप विभिन्न प्रकार आकर्षण विकर्षण इत्यादि इत्यादि से जाऊँ आमे जो जोग पथरे पथिक जो उद्देश्य रे परम प्रभु आमको ये कार्यगुड़िक संपादित करने कहते जो विवर्तन प्रक्रिया ता केवल संपादित हम सेटा जो संपादन हेले जाइए आम लक्ष्य पूरण हम। आम लक्ष्यटी रही श्री अरविंद जोग केमिति परिपूर्णता लाभ करिवो एवं सेथिरे कौन रही ना विशेष करी से परिपूर्णता पाई मनर भूमि एवं भौतिक भूमि जो शरीरर भूमि एवं आउ गोटे हूँ आध्यात्मिक भित्तिभूमि। ये तीनिटी विषयटी को बेसी गुरुत्व दि जाए विषयटी उपरे। तेणु जो गोटिक शरीर जो भित्तिभूमि अच्छी सेटा सबुठारु बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा एवं ताकू आमे माने किभली भाव में व्यवहार करवा सेठू प्रथम आरंभ करा जायछि। मु ताकू विशेष भाव में आउ प्रांजल भाव में बुझाइया इच्छा करनी कारण समय तो अतिक्रांत होती। आम मैंने टिके जीवा डायरेक्ट विषयवस्तु भीतर को प्रवेश करवा। डायरेक्ट विषयवस्तु भितर प्रथमे प्रभु जो काजुआल बॉडी कथा कहते जो गोटे कारण शरीर कथा। अच्छा कारण शरीर कथा जो आमर प्रश्न उठुची प्रथम ता पूर्वर आहरी दुईटा शरीर अच्छी जो गोटिक कि आम समस्ते देखा देखी होचे परस्पर को चिन्हुचे जाणुचे एटा हूँ फिजिकल बॉडी जोटा भौतिक शरीर बा जोड़िक कहते स्थूल शरीर। द्वितीयटी हूँ आउ गोटे शरीर अच्छी जो शरीर संस्पर्श रे आउ जड़े अनुभव को आसूसी सेटा हूँ प्राणिक शरीर बा सूक्ष्म शरीर जो गोटिक कि जड़े जनक पाखे बसीगले हठात गोटे ता भितर गोटे केमती बेले बेले इरिटेशन लगे कि ना जनक पाखे बसिले गोटे अस्वस्ति अस्वस्ति बोध लगे किंतु आउ जनक पाखे बसिले गोटे भारी खुशी खुशी लगे। से व्यक्तिर चेतना जन को संस्पर्श कर जाउछि। ये हूँ द्वितीय प्रकार शरीर। तृतीय शरीरटी कहुच्छी कारण शरीर। ए कारण शरीरटी किभली भाव में गठित ये जो कारण शरीर उपरे जो कथा प्रभु कहउछन्ती एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा। ये जेतेबेले जड़े साधना स्तर रे तार जो साधना करुची से कर्मफल रु ये जो कथाटा सृष्टि होउची। अतिमानसर मूल उत्स सहित जो माने संबंधित हेबे आमे अतिमानस कहबानी गोटे आध्यात्मिक स्थिति भित्तिभूमि को जदि जड़े स्पर्श करुची ताले तार कारण शरीरटी प्रस्तुत हो पारिबो। ताले कारण शरीरटी प्रस्तुति हवापाई आम मानकर भूमिका अच्छी आम मानकर गुरुत्वपूर्ण दायित्व रही से आमको कौन करिया को पड़िबो। गीतारे से शरीर कथा जो कथा कहुई क्षर अक्षर कथा वर्णना करा 15 नंबर श्लोकर 15 नंबर अध्यायर 16 नंबर श्लोक से प्रभु से कथाटी को वर्णना कर आम मैंने से तार उदाहरण नहीं पारिबा जो जो गुटिक कि बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा कहते सेटा कौन कहते ताले दैवत आत्म पुरुष लोक क्षर स्वाक्षरश्च एवच क्षर सर्वाणी भूतानि कुटास्थ क्षर उच्यते। संसार रे दुई प्रकार पुरुष अच्छा। दुई प्रकार पुरुष कौन गोटे हूँ क्षर पुरुष आ गोटे हूँ अक्षर पुरुष। क्षर जीए जार विनाश हो अर्थात आमे जो शरीरटा धारण करें से शरीरटा विनाश हो जाऊँ। अर्थात आमर जो ये जो भौतिक शरीर भौतिक पुरुष को अवलंबन करुचे
ତାହାର ବିନାଶ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ। ତାହେଲେ ସେଇଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଷର ହେଉଛି ଶରୀର ଆଉ ଜୀବାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲିସ୍, ବ୍ଲିସ୍ରୁ ଆସିଛି ଚିଦାତ୍ମା ବା ଚୈତ୍ୟ। ବ୍ଲିସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ମେଟେରିଆଲରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆମେ ସୁଖଟାକୁ ଆନନ୍ଦ ମଣୁଛେ, ସୁଖଟା କେବେ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆନନ୍ଦ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯିବ, ଫେଲ୍ଟ ଇଏ ହେଇଯିବ, ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ଆନନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଡ୍ରପ୍ ଯଦି ଜଣେ ପାଏ ତାହେଲେ ସିଏ ପୁରା କ'ଣ ହେବ, ବେହୋସ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦ ସ୍ତରକୁ ଯାଇନେ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଖରେ ଟିକିଏ ମାନେ ମଜଗୁଲ ହେଇଯାଉଛୁ ସେଇଟାକୁ ଭାରି ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାରି ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ଭାରି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ତରରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁ ବ୍ଲିସ୍ କଥା କୁହାହେଉଛି, ବ୍ଲିସ୍ ଏମିତି ଇକ୍ସଟାସି ଆଉ ଏମିତି 5 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଇଂଲିଶରେ କୁହାହେଉଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଜିନିଷଟି କ'ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏତେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନନ୍ଦ ୱାର୍ଡଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଚୈତ୍ୟ ସ୍ତରର ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ସ୍ତରର ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ସ୍ତରର ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସବୁ ସ୍ତରରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ଆନନ୍ଦ ନୁହଁ, ଆନନ୍ଦର ବିକୃତ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୁପର ମାଇଣ୍ଡରୁ କ'ଣ ଆସିଛି ନା ମାଇଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିମାନସରୁ ମନଟା ଆସିଛି। ତେଣୁ ଅତିମାନସ ସ୍ତରରୁ ଯେଉଁ ମନଟା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ଆମ ମନ କେତେ ଦୂର ମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସଚେତନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମେ ଏଇଠି ବସିକି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଚିନ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଠିକ୍ ଓଲଟା କଥାଟା କହିଲେ, ତମେ ଯଦି ଚିନ୍ତନ କରିବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ୍ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସାଇଲେନ୍ସ ରହିବା, ସାଇଲେନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ କଥା କହିଛନ୍ତି, ନୀରବ ମନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ନୀରବ ମନ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଟିକ ଆମେ ନଲେଜ ବୋଲି କହୁଛୁ ସେଇଟା ସେ ନଲେଜ ନୁହଁ। ଯେମିତି ଅପା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଜଣେ ଭାଇ ଏଠି କହୁଛେ କହିଲେ ଯେ ତାର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ କହିଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଯୋଗସ୍ଥ କ'ଣ ସେ ୱାର୍ଡ଼ଟା କହିଲେ ହଠାତ୍ ଭୁଲିଗଲି, ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍, ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍। ତାହେଲେ କୁଶଳୀ କାରିଗର ମାନେ ଯୋଗୀ ହେଇଯାଆନ୍ତେ, ଯେତେ ପୁରା ଫାଇନାଇଟ୍ ପୁରା ବହୁତ ମାନେ କୁଶଳୀ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ଏମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିତ୍ର କରିଦେବେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଗୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାଇଟାଲର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ ହେଉଛି ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଯିଏ ଯିବ। ଏଠି ଯେଉଁ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି ଆମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ସାଧନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ପଶିବା ବା ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ଏ ବହିଟିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହେଲେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ଚେତନାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ କେଉଁଥିରେ, ଗୀତାରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗଟା କର୍ମର କୌଶଳ, କର୍ମ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କର୍ମ କରିବା। କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଭିତରେ ଚେତନଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି ଜଣେ କର୍ମ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ସହିତ ନିଜେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଅନୁଭବ କରିବ ଦିବ୍ୟତାକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ କାମ ହେଉଛି, ଜଣେ ଖାଉଛି ସେ ଖାଇବା କାମ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇବାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମାନେ ଟୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପାଟି ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ତାହା କ'ଣ କରିବ, ସିଧାସଳଖ ରକ୍ତ ତିଆରି ହେବନି, ତାପରେ ବୀଜ ହେବନି, ତାପରେ ଓଜ ହେବନି, ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଚେତନାକୁ ନେଇକି ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ତାହେଲେ ତାହା ଆମ ଭିତରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କାମ କରିବ। ଆମେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି କନସିୟସ୍ ହେଉନି। ଆମେ କ'ଣ ବିଷୟ ବା ମ୍ୟାଟରଟାକୁ ଧରିକି ତାକୁ ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିକି ତାକୁ ବୁଝି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମାଇଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ରିସିଭ୍ କରୁଛି। ଆମେ ଟିକେ ଯଦି କାମଲି ଦେଖିବା ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭବ କରିବା। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପରମ ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ବିକୃତ ରୂପ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି କ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ କଥା ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବାନି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଦେହସତ୍ତା ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ପରମ ଆନନ୍ଦ, ପରମ ଚେତନାର ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ସେଇ ମିଥ୍ୟାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହେଇକି ସେ କେମିତି ନିଜେ ନିଜର ଅସମର୍ଥତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। କାହିଁକି
ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚେତନା ଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଉଛେ ଏବଂ ଭାବଗତ ବିଷୟ ଭିତରେ କେବଳ ଆବଦ୍ଧିତ ହେଉଛେ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ କାମ କରିବା କଥା ସେ କାମ କରୁନି। କାରଣ ସତ୍ୟ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆମ ଭୌତିକତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭୌତିକ ଜୀବନ ଆମର ଭୌତିକମୟ ହେଇଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ଥିବ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଦେଖୁଛେ କିନ୍ତୁ ଚେତନାକୁ ଦେଖିପାରୁନି, କାହା ହୃଦୟକୁ ବୁଝିପାରୁନି, ଜଣେ ଅନ୍ତରକୁ ଜଣେ କାହିଁକି ଜଣେ ସେଇଥିପାଇଁ ନୀରବରେ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନୀରବତା ଅନେକ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ କରିବ? ଯେଉଁମାନେ ଭୌତିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। ନୀରବତା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ? ନା ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଚେତନାରେ ଥିବେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ସେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ। ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଯାଉଥିଲେ, 2 ଜଣ ସାଧିକା ଯେତେବେଳେ ଧୂପ ଦେଉଥିଲେ, ମାର୍କ କରିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ସେମାନେ ବି ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁଝିବେ, ଆପଣ ଧୂପ ଫୁଲ ଆରି ଦେହରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଭୌତିକ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ତା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଏକାଗ୍ର ହେବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଏକାଗ୍ର ହେବା ଦରକାର, ସେଇ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ନେଇକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାହେଲେ ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଅତିମାନସ ସତ୍ତାରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକିରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ଯେଉଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ କୁହାଯାଇଛି ଇନଭର୍ସ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର, ଲାଇଫ୍ ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ, ଜଡ଼ ପ୍ରାଣ ଆଉ ମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାର ସେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ, ତଳକୁ ଆସିଲେ, ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ପୁଣି ସେଇ ଚେତନାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି ବୋଲି ଆମମାନେ ଏତେ ସମୟ ବସିଛନ୍ତି। କିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିବ ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ବସିଲା ପରେ ଛାଟିପିଟି ହେଇକି କେମିତି କେଉଁ ବାହାନାରେ କ'ଣ କରିକି ପଳେଇଯିବେ। ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅଲଗା କଥା, କେତେ ଜଣ ଆରି ଭିତରେ ମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସିଏ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ସେମାନଙ୍କ କନସିୟସନେସ୍ ଓପନ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ କନସିୟସନେସ୍ ଓପନ୍ ଅଛି ବୋଲି, ସେମାନେ ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ବୋଲି ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭିତର ସ୍ପର୍ଶଟା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସଚେତନ ହେବାକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ, ଆମ ଭାଇଟାଲ ଆଉ ଆମ ଫିଜିକାଲ ଭୌତିକ ଶରୀର, ଏ ତିନିଟାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କଲେ ଯାଇକି ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ୱକୁ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ବା ସେଇ ଯେଉଁ ଅନେକତ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନାଟି ଅଛି ଏକତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭିତରେ ଜଣେ ଫରକ ନିଜ ଭିତରେ ଆଗ ଅନୁଭବ କରିବ। ଏବଂ ଏକତ୍ୱ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ପୁଣି ପରମତ୍ୱ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଏବଂ ସେଇ ଏକତ୍ୱ ଆଉ ପରମତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାରେ ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁଛି ଏବଂ ସବୁ କାମ କରୁଛି, ତା ସହିତ ସେଇ ଚେତନାଭୁକ୍ତ ହେଇକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଡ଼ ଆଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଇଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତର ସୌମ୍ୟକୁ ପ୍ରକଟିତ କରି ଆଣିବେ, ଯଦି ଆମମାନେ ସହମତି ଦେବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେମାନେ ସହମତି ଦେଉଛେ ତ, ମାଇଣ୍ଡରେ ନୁହଁ। ମାଇଣ୍ଡ ତ ବଡ଼ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛି, ସବୁବେଳେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛି। ମାଇଣ୍ଡରେ ନୁହଁ, ୱିଥ୍ ହାର୍ଟରେ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନଟା ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରି ଆଣିବ, ମନକୁ ନୀରବ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ପ୍ରାଣକୁ ତାର ପୁଣି ସେଇ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଫେରାଇ ଆଣିବ। ପ୍ରାଣର ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋୟର ଭାଇଟାଲ ଯେଉଁ କୁତୁକୁତୁ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସିକି ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ଭାରି ବାହ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳଣୀରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍ନୋ ପାଉଡ଼ର ଠାରୁ ଫିଜିକାଲ ବଡ଼ିରେ ତାକୁ ରଙ୍ଗ କଲର କରିବାକୁ, ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆତ୍ମା ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କର କଥା। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆମମାନେ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଚୟନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ।
आउ दुईटी कथा केवल कहीदे कि ए कार्यक्रम को सारिया को जाऊँगी विशेष भाव में द्वितीय पर्यायर से मनर कथा कहते मनर किभली भाव में लिबरेसन हम ये गला फिजिकल बॉडी रे मनर साहाय्य सहयोग कथा कहिले एवं तार द्वितीय कथा से कहते तार रूपांतर प्रक्रियाटा किभली भाव में संगठित हम एवं तृतीय पर्यायर से कहते जो तीन पदक्षेप जो पाहाच रही से तीन पाहाच गुड़िक आम मान भितर किभली भाव में कार्य करुगुड़िक आम निहाती देखा कथा एवं से जो तीन पदक्षेप भितर जो मनोमय जीवन फास्ट देहस्थ जीवन द्वितीयटी हूँ मनोमय जीवन तृतीयटी हूँ दिव्य अस्तित्व डिवाइन एक्जिस्टेंस यही तीन भितर आम केमती सावित्री रे जोटा 692 पृष्ठ कहुई आपण मैंने देखिए मुझे गुड़िक वर्णना करूनी भौतिक जगतर जो स्थिति अच्छी भित्तिभूमि अच्छी ता मनोभूमि को किभली भाव में संस्पर्श में आसिकी मनोभूमि को बदल दे पार एवं बृहत्तर पूर्णता आड़ को किभली व्यक्ति चेतना जापर एवं जो देहस्थ जीवन अच्छी आम भौतिक शरीर जो जीवन बंचुचे ता केमती मनोमय जीवन सहित लक्ष्य करके एक दिव्यत्व प्राप्त हम सेटा हूँ गुरुत्वपूर्ण कथा तृतीय कथार से कहते मु खाली डेईकिरी पलैली आपण मैंने भितर प्रवेश करेंगे पढ़े प्रयास करेंगे चेष्टा करेंगे बुझापी। वंदे मातरम।